collaboration with Shilpa Ramam, is going to present Keli Kalapam. After a wonderful program yesterday, today we are going to continue the program with another ancient Kuchipudi Kalapam called Golla Kalapam by our gurus Dr. P. Ramadevi Garu and Dr. Bhagavatula Sethuram Garu. Kalashri Dr. P. Ramadevi Garu is a senior Kuchipudi exponent. She did doctorate in Kuchipudi dance on the topic comparative study of Chaturvida Abhinayas between Kathakali and Kuchipudi Yakshaganas from Potti Sriramulu Telugu University in 2010 and is now working as a professor at University of Silicon Andhra, California, USA. She established her institution, Sri Sai Nataraja Academy of Kuchipudi Dance, in 1989 in Secunderabad. Since then, she is training students for certificate diploma courses conducted by Telugu University, training for senior scholarships, advanced training in Kuchipudi Kalapas, Tala and Natuvanga. She has written 6 books on Kuchipudi dance and conceived a CD, Natya Shastra in a Nutshell, which covers all the topics of Natya Shastra in a PowerPoint presentation. These books are used as reference books for various courses offered in Kuchipudi dance all over the globe. Among them, 2 books are selected by Raja Ram Mohan Library and available in all the central libraries in India. She has choreographed 28 ballets, among which 8 are written by herself. She has written many articles and papers on various topics and presented in many seminars at national and international levels. She is the recipient of Kerala Sangeeta Natak Academy's Kalashri Award in 2013, Kirti Puraskaram from Telugu University in 2019, National Devadasi Puraskar Abhinava Shastriya Nritya Kalaratna Samman from Bhubaneswar in 2019, National Jayadev Samman Puraskar from Bhubaneswar in 2016, Natya Kalai Shudar from Tamil Issai Sangam Polachi, Natya Sri from Vaisakhi Festival, Lifetime Achievement Award from Yuva Kala Vahini, Lifetime Achievement Award in the memory of late Padma Bhushan Vempati Chinnasatyam Garu from Satyanjali School of Kuchipudi Dance, Kochi, etc. She has performed in many festivals in India and America. Blessing of the traditional guru Sri Bhagavatula Sethuram Garu revived and presented Golla Kalapam all over India and America. Later, she revived and learned the Dadinamma Veshakatha under the able tutelage of Guru Pashumarthi Sheshababu Garu and propagating it now. She is known for her Satvika Abhinaya in portraying various roles, especially the male roles like Ravana. Invite the guests for lighting of the lamp. I request Dr. Sarala Kumari Garu to come on to the dais. I request Pasumarthi Seshababu Garu and also Dr. Bhagavatula Sethuram Garu to please come on to the dais for lighting of the lamp. Sarala Kumari Garu has created a Guinness World Record by dancing for 24 hours continuously. She is also a Hamsa awardee. We request the orchestra also to participate in the lighting of the lamp. About Golla Kalapam. Kuchipudi dance belongs to the Bhagavata Mela Nataka tradition. These Kuchipudi Bhagavatars are scholars in music and dance, Vedas and Puranas. Bharata rightly said, dance is a conglomeration of all knowledge, religion, truth, science and sculptural art form. Kuchipudi dance is the only dance form
that completely reflects Bharata's definition of dance. They spread this ancient knowledge to the masses through different forms of dance like Pagativeshas, Vidhi Natakas, Kalapas, and Yakshaganas, etc. They have shared this knowledge to the commoner in an easily understandable manner by using more of dialogues and abhinaya. Kuchipudi Kalapas are the best examples which reflect the essence of Natya Kala. Golla Kalapam is completely philosophical and a spiritual one. Bhagavatula Ramaya Garu wrote Atma Yajna, which was later named as Golla Kalapam. There are two main parts in this Kalapam, Pindotpatti and Yagnapattu. The process of birth is same for one and all. The body, which has been given to us by our parents, regardless of class and caste. A low caste, uneducated milkmaid, Gollabhama, explains this truth to a Brahmin scholar. Gollabhama relieves the crux of the cycle of birth and death in a simple manner. Though modern science has talked about this subject only in the 19th century beginning, our Vedas have all this knowledge embedded deeply into them since time immemorial. In 18th century, Bhagavatula Ramaya from Kuchipudi village conceived Atma Yagnam, Gollakalapam, which explains all the above truths. Today's presentation is a small effort to make the audience aware of the greatness and beauty of the ancient tradition of Kuchipudi. Gollakalapam is a combination of philosophy, knowledge, and the ultimate Brahma Jnana. The main rasa, mood, in Gollakalapam is Shanta. It's a rare phenomenon where an ordinary Gollabhama discusses philosophy to the society. Why a Gollabhama was selected for this purpose? Milk, curd, butter, and ghee are the materials that are used for yagna. These materials are called yagna sambaralu. According to the Vedas, milk belongs to the Martya Loka and ghee is Swarga Loka. That means curd is the pre-form of the Havis, which is taken as by the Devatas. Hence, the lady who carries the curd would definitely become dearer to the gods and goddesses. Having this thought in the mind, the character of Gollabhama is introduced to preach Vedanta. The next character is the Vipra, who considers himself as the Brahmagnani by virtue of his birth and high among all other castes, having thorough knowledge of Vedas. His ultimate goal in life is moksha, that is, to reach heaven. He is the person who performs the necessary karmas and panch mahayagnas and thinks that by doing this he could attain the moksha. He believes that body is more important than soul. Today, Dr. Bhagavatula Seturam Garu is performing as Vipra and Dr. Ramadevi Garu is performing as Gollabhama. Let's begin with the performance.
datti dhannatta thindara thi dhannom thindara thi dhannatta thindara thi dhannom thinda thinda thindata thindata dam da dhannata thim da dhannata chenu da dhannata thim da dhannata chenu dam da dhannata thim da dhannata chenu takathinna tam takathinna talangutum takata thinginna tum talangutum takata thinginna tum talangutum kedadaga talangutum taka gedeki ketakata thinginna tum taka gedeki ketakata thinginna tum taka deki chenu kedadaga darigidum datti dhannatta thindara thi dhannom thimda thimda thindata da dhannata ta dam da dhannata thim da dhannata chenu da dhannata ta dhannata ta darigidadaga da thim ta da chenu dam da dhannata thim dhannata chenu da dhannata thim da dhannata chenu dam da dhannata ta da dhannata ta takathinna tam takathinna tat tat thimi tat kita taka ti da kita taka ta chum ta tum kita taka taka ta thimi tat kita taka ta da kita taka ta ta hita tum kita taka ta thimi tat kita taka taka ta thimi tat kita taka ti yat tum kita taka ta hita tum tati te hita tam taka ta dingina tum tati te hita tam taka ta dingina tum tati te hita tam the tum kita taka dari kita taka thi dan thindara thi dhannom thimda ta ta thimda ta dam ta dhannata chenu da dhannata chenu tarigidadaga thimda tarigidadaga takkitta takkitta tam thim takkitta tei takkitta kidadaga dam thim takkitta kidadaga dei 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 tam takkitta tum takkitta kidadaga jam thimi takkitta kidadaga jam tam takkitta kidadaga jam thim takkitta kidadaga jam tam takkitta tarigidadum datti dhannatta thindara thim dhannom thimda ta thimda ta dam ta dhannata chenu da dhannata thim tarigidadaga thim ta tangidadaga darigidadaga dam ta chenu dam ta dhannata thim da dhannata thim da dhannata chenu dam ta dhannata thim da dhannata chenu da dhannata thim da dhannata chenu takathinna tam takatum dikatum digi takatum da talangu ditta avenum takatum digi takatum da talangu ditta avenum takatum digi takatum dikatum digi takatum teyatum tatehitatum tatehitatam tatenginatum tatehitatam tatenginatum tatehitatam takidadagadarigadum tatti dhannatta thindata thim dhannom thimda ta thimda ta dhannata ta chenu ta dhimi ta dhannata chenu tangidadaga thim dhannata chenu tangidadaga ta dhannata ta takathinna tam takathinna dit dhinna kidadaga dit dhinna kidadaga ta kidadaga dhinna kidadaga tai kidadaga dhinna kidadaga tatti dhannatta thindara thi dhannom thimda ta dhannata chenu da dhannata chenu tam da dhannata ta dhannata chenu da dhannata chenu tam da dhannata ta da dhimi ta dhannata ta dam ta chenu tai ta chenu tam tangidadaga darigidadaga thim ta dam ta chenu tam ta dhannata thim takathinna tunga gatta tikki tunga do hatta thinda thim tahidattam tunga gatta tikki tunga do hatta thinda thim
தெஹிரத்தத்தம் தா கிட்ட ஜும் தத கிட்ட ஜும் தக்கிட்ட திக்கிட்ட தும் கிட்ட நம் கிட்ட தா கிட்ட ஜும் தத கிட்ட ஜும் தக்க திக்கி தக்க தக்க செண்ணு தக்க தா கிட்ட ஜும் தத கிட்ட ஜும் தித்தத்ததி கிட்ட தும் ததி கிண்ணத்த தித்தத்ததி கிட்ட தும் ததி கிண்ணத்த தித்தத்ததி கிட்ட தும் ததி கிண்ணத்த ரத்தி தன்னத்த திந்த ரத்தி தன்னம் திந்த 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 த திந்த த தம் த தன்னத்த திம் தன்னத்த செண்ணு த தன்ன தன்னத்த த தன்னத்த த திம் தன்னத்த செண்ணு தம் த தன்னத்த திம் தன்னத்த செண்ணு த தன்ன தன்னத்த த தன்னத்த த திம் தன்னத்த செண்ணு தன்னத்த செண்ணு தம் த தன்னத்த திம் தன்னத்த திம் தரிகிடதக திம் தத திம் தத திம் தன்னத்த செண்ணு தன்னத்த செண்ணு தம் த தன்னத்த திம் தன்னத்த செண்ணு த தன்ன தன்னத்த திம் த தன்னத்த செண்ணு தம் த தன்னத்த திம் த தன்னத்த செண்ணு தம் திகி திகி த தித் தித் தை தித் தை ர தரி ர தத்தா ஹம் ந தா நுத்த கிண்ண கிண்ண தரி துங்க தெக்கு துங்க நங்கிட்ட கிட்ட தக்க நங்கிட்ட கிட்ட தக்க நங்கிட்ட கிட்ட தக்க திம்த நுத்த கிண்ண கிண்ண தரி துருகுடு துங்க தா ஹம் ஹே தம் ஹே கிட்ட தக்க தித் தித் தம் தம் துருகுடு தம் தம் திக்கி தரி திக்கி கிட்ட தக்க திக்கி துங்க हरिदुरि गज मुख विघ्न विनायक 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 सुरनुत घर सुर गणपति जय जय सुरनुत घर सुर गणपति जय 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 कुचम जय 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 कुचम जय 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 कुचम तिम नम तदि कुदोदि कुददि कुदोदि कु देवर गणपति तुंगड़ बंग दिक्कि तुंग देवर गणपति दिक्किड़गिड़दग दिक्कि तुंग चेतु मुनि स्तुति दिक्किड़गिड़दग दिक्कि तुंग चेतु मुनि स्तुति दिक्किड़गिड़दग दिक्कि तुंग गणपति गौत्वं कलुगु शुभस्त्वं गणपति गौत्वं कलुगु शुभस्त्वं दुर्गुड़दाम दुर्गुड़दे दा कुदि कुदा किट्ट दुर्गुड़दाम दुर्गुड़दे दा कुदि कुदा किट्ट तुम तरिगिड़दग डे नम तम दे किड़दग दे दित्तम दे तद्धि दन्नत्त धिंद दद्धि दन्नं धिंद दद्धि दन्नत्त धिंद दद्धि दन्नं धिंद दद्धि दन्नत्त धिंद दद्धि दन्नं धिंद 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 द धिंद द दम द जन दै द जन दम द जन द धिम द जन द जन द जन द द वाणी पर
వరగు మమ్మెను మా శరణమ వరగు శ్రీ భాగవతుల రామయాఖ్య విరచితం వైన గోపికా విప్ర సంవాదమనే గొల్ల కలాపంబున గొల్లభామ సభను ప్రవేశించు విధంబు ఎట్టిదనినా బంగరు ఘటంబు భుజంబున సంగతిగా నిల్పి గొల్ల చల్లోయనుచు అంగనలిల్లకనుంగున గొల్ల పుల్లతుక వేట్కెన్ గొల్ల భామ వచ్చేను గొల్ల భామ వచ్చేను గొల్ల భామ వచ్చేను గొల్ల భామ వచ్చేను పాలోయని పెరుగోయని చల్లోయని గొల్ల భామ వచ్చేను గొల్ల భామ వచ్చేను పాలోయని పెరుగోయని చల్లోయని గొల్ల భామ వచ్చేను పాలోయని పెరుగోయని చల్లోయని గొల్ల భామ వచ్చేను గొల్ల భామ వచ్చేను తాకిట తక తాకిట తక చేకిట తక చం చం తక్క దిక్కు తింకెండత్తుం తాకిట తక తాకిట తక చేకిట తక చం చం తక్క దిక్కు తింకెండత్తుం తాకిట తక తాకిట తక చేకిట తక చేకిట తక తాకిట తక చేకిట తక చేకిట తక కిణంగి కిట తుంగ దత్తికి నంగి దిక్కి తుంగ గొల్ల భామ వచ్చే పల్లవమణిరో హరి గొల్ల భామ వచ్చే పల్లవమణిరో గొల్ల భామ వచ్చే పల్లవమణిరో
ಕಿಟ್ಟ ತುಂಬ ತುಮ್ ಗಿಡದಗದ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ರಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ರಕ್ಕಿಟ್ಟ ತುಂಬ ತುಮ್ ಗಿಡದಗದ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ರಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ರಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ಕಿಣಂಗಿ ಕಿಣ ತುಂಗ ದಕ್ಕೆ ನಂಗಿ ದಿಕ್ಕೆ ತುಂಗ
పెరుగు. పాలు కాదటయ్యా, నీళ్లు బంగారంగాను. పెరుగు కాదంటమ్మా, నీళ్లు బంగారంగాను. పెరుగో యమ్మ, పెరుగు. చల్లోయమ్మ చల్ల. పెరుగు కాదటయ్యా, నీళ్లు బంగారంగాను. చల్ల కాదంటమ్మా, నీళ్లు బంగారంగాను. చల్లో యమ్మ చల్లా. పాలోయమ్మ పాలు. అయ్యవారు, నేను పాలు అంటే నువ్వు పెరుగో అంటావు. అంట. నేను పెరుగో అంటే నువ్వు చల్లో అంటావు. అంటాను. అమ్మా, ఇంతకీ నువ్వెవరవమ్మా? గొల్లవారము గొల్లవారము గొల్లవారమయ్యా ఓ బాబనయ్యా, చంద్రవంశపు గొల్లవారమయ్యా ఓ బాబనయ్యా, మత్స్య కూర్మ వరాహశ్చ నారసింహశ్చ వామనః, రామో రామశ్చ రామశ్చ బౌద్ధ కల్కి దేవత. అని ఈ దశావతారములు ఉండగా కృష్ణావతారము పుట్టినప్పుడే పుట్టిన గొల్లవారమయ్యా. గొల్లభామ, నువ్వు పాలమ్మే విధానము ఈ సభికులందరికీ సవిస్తరముగా వినిపించుమమ్మా. అలాగే స్వామి. పాలోయమ్మ 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 ఉలలన పెరుగోయమ్మ పెరుగోయమ్మ
తజం తతుం తదిత్తితుం తిన్నాకిడతకదే తిన్నాకిడతకదే తిన్నాకిడతక తిమ్మి 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 తిన్నాకిడతక తిమ్మి 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 తిన్నాకిడతక తిమ్మి తిమ్మి కిడతక తిమ్మి తిమ్మి తిన్నాకిడతక తిమ్మి తిన్నాకిడతక తిమ్మి తిన్నాకిడతక తిన్నాకిడతక తిమ్మి తిన్నాకిడతక దిత్త తిమ్మి తిన్నాకిడతక దిత్తై తిమ్మి తిన్నాకిడతక దిత్త బళిరే మంచి చెల్ల మేలైన మంచి చెల్ల బళిరే మంచి చెల్ల మేలైన మంచి చెల్ల పార్వతి కొన్న చెల్ల శంభుడు కొన్న చెల్ల మా కృష్ణుడు కొన్న చెల్ల మా కృష్ణుడు కొన్న చెల్ల తదనాథ జను తదిమి కిట తగ తగ దిగిచ్చను కిడతక తిరిగిడదుం తదనాథ జను తదిమి తగిట తగ దిగు తగ తదిగినదుం తదన తజను తదిమి తగిట తగ దిగిచ్చను కిడతక తిరిగిడదుం త మా చల్ల విశేషమేమిటో వివరించి మరీ చెప్పేదను వినుడు స్వామి. మల్లె పువ్వుల తెల్లని ఛాయల కొల్లలుగా మా కృష్ణుడు గొల్ల మల్లె పువ్వుల తెల్లని ఛాయల కొల్లలుగా మా కృష్ణుడు గొల్ల మల్లె పువ్వుల తెల్లని ఛాయల కొల్లలుగా మా కృష్ణుడు సారపు మాటలు నేరపు కొరకై కోరిమితో భారతి గొల్ల సారపు మాటలు నేరపు కొరకై కోరిమితో భారతి గొల్ల పాలు తద్దహితం తద్దహితై తిన్నాకిడతకదే 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 అంగవంగ కళింగ దేశముల అంగనలిల్ల ఉప్పొంగుచుకొన్న అంగవంగ కళింగ దేశముల అంగనలిల్ల ఉప్పొంగుచుకొన్న తదిత్తితుం కిడతక తజం తతుం కిడతక తిన్నాకిడతకదే 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 కంచి దేశముగ గుండి వచ్చి కలగపురాడి కామాక్షి గొల్ల కంచి దేశముగ గుండి వచ్చి కలగపురాడి కామాక్షి గొల్ల మల్లె పువ్వుల తెల్లని ఛాయల కొల్లలుగా మా కృష్ణుడు గొల్ల మల్లె పువ్వుల తెల్లని ఛాయల కొల్లలుగా మా కృష్ణుడు గొల్ల మల్లె పువ్వుల తెల్లని ఛాయల కొల్లలుగా మా కృష్ణుడు మంచిది గొల్లభామ. ఆయాల మా అత్త చెప్పని చెప్పింది. ఏమని చెప్పింది మీ అత్త? సిక్కోడలా ఆ, ఏ ఈదికైనా ఎల్లు గాని ఆ, గల్ల గా పాపను రీతికి ఎల్లబోకే అంది. దాని బొందేమని లేదు. బాపనాడు ఇంటికి వస్తే నీకేమైంది? పాలుకు పాలు, పెరుకు పెరుకు, వెన్నకి వెన్న,
అన్ని చక్కగా అమ్ముకుంటున్నావు కదా. ఒకనాడు ఇదికి వస్తే నీకేమైంది? అట్లా కాదు స్వామి. ఆ, ఇంకా బాపనోరు వీధిలో కొత్తిమీర కట్టలాంటి పిలక జుట్టేసుకొని ఈ బుదిరేకలు నెత్తిరెట్టుకొని కదేదో పుస్తకం స్వామి. నీ పొందా దాని పుస్తకం అన్నారే, పంచాంగం కట్ట. గల్లది. ఆ, ఆ పుస్తకం సంకనెట్టుకొని ఆ, అటు ఇటు చూస్తా, ఆ. ముందుకి పోతా, వెనక్కి వస్తా. హల్లనొక బాపనయ్య ఉంటాడు. హల్లబోకే అన్నది. ఓకే అంది. ఆ, మంచి అంతే. కానీ నువ్వు ఇంతకీ వచ్చిన కారణం ఏంటి? చూసి ముచ్చటలాడవు తిని స్వామి. చూసి ముచ్చట్లాడావు. సరే గాని ఇంతకీ నీవెవరమ్మా? ఇందాకే చెప్పినా కదా స్వామి, గొల్లవారమని. మా పెద్దలు నేర్పిన విద్యలలో ఆదివారము, సోమవారము, మంగళవారము, బుధవారము ఇత్యాది వారాల పేరు విన్నాం గాని ఈ గొల్లవారం అన్న పేరు ఎచ్చటను విని ఉండలేదే. అయ్యవారు, మీకెరుకనున్న ఆ వారము కాదయ్యా, ఆహా. గొల్లవారము. వారము ఒకనాటిది, శనివారము మరునాడు సేయువారము. వారము ఒకనాటిది, శనివారము మరునాడు సేయువారము. వారము వారమును దిగునసీతుము, వారము కాదయ్య గొల్లవారము మేము. మరియు రేపల్లె నుండు వారము, గోపాలుని పూజ చేసి కొలిచెదమేమెప్పుడు. మా పాలిదేముడాతడు, గోపిక నా పేరు వినుడి కోవిదులారా. గోపిక నా పేరు వినుడి కోవిదులారా. గోపిక నా పేరు వినుడి కోవిదులారా. హే స్వామి, మీ వాగ్మాధురి ప్రౌఢిమ తేజో విశేషంబులు చూడ నా మనంబున ఒక సంకల్పము కలిగినది. దానినెల్లను విన్నవించదను. తమరు చిత్తగించి తదుత్తరం బొసగుడు స్వామి. హే గొల్లభామ, నీ ముఖారవింద సౌందర్యంబును చూసినను నా డందమునకు ఎంతో ఆనందము కలుగుచున్నది. నీ సంధ్యములు ఎన్ని అయినను నిస్సంకోచముగా అడుగుము, నేనును సందేహమునందక సదుత్తరం బొసంగిద. ఎంవరకు ఎంవరకు మీరలిరగింపుడు ఇందరు వినగా మీ కులము వివరణము చైవులెప్పుడేమి చేయుదురో దాని నెల్లదెల్పుమయ్య. నేర్పు మెరయ యజన యజనా జఖిల
కర్మలనెప్పుడెత్తిసేయవలయునో అతియపుడే మనసి సల్పి బ్రహ్మముఖ సముద్భవమైన బ్రాహ్మణులమే గొల్లభామా మేము బ్రహ్మముఖ సముద్భవమైన బ్రాహ్మణులమే గొల్లభామా అధ్యాపక దాన ప్రతిష్టాది కర్మలను పుంసవన జాతక కర్మాది షోడశ కర్మలను ఏ ఏ వేళలయందు ఆయా కర్మలను వేదోక్తముగా చేయు బ్రహ్మముఖ సముద్భవములైన బ్రాహ్మణులమే గొల్లభామ. బ్రాహ్మణులైతే శరణు వేడెదను బ్రహ్మ విలాసము తెలుపరయ. బ్రాహ్మణులైతే శరణు వేడెదను బ్రహ్మ విలాసము తెలుపరయ. బ్రాహ్మణులైతే శరణు వేడెదను బ్రహ్మ విలాసము తెలుపరయ. బ్రాహ్మణులనగా బ్రహ్మ జ్ఞాన పరాయణులని భావ్యజయ. బ్రాహ్మణులనగా బ్రహ్మ జ్ఞాన పరాయణులని భావ్యజయ. బ్రాహ్మణులనగా బ్రహ్మ జ్ఞాన పరాయణులని భావ్యజయ. బ్రాహ్మణులైతే శరణు వేడెదను బ్రహ్మ విలాపము తెలుపరయ. వేదశాస్త్రములు చదువుచూలికి వాదములాడుట వలదయ్య. వేదశాస్త్రములు చదువుచూలికి వాదములాడుట వలదయ్య. వేదశాస్త్రములు చదువుచూలికి వాదములాడుట వలదయ్య. వేదాంతం వై వెలుగును తానై వెలియడి మర్మము తెలుపరయ. వేదాంతం వై వెలుగును తానై వెలియడి మర్మము తెలుపరయ. బ్రాహ్మణులైతే శరణు వేడెదను బ్రహ్మ విలాసము తెలుపరయ. గాయత్రీ జప కర్తలమంటే కాదని కాదని పలుకరయ. గాయత్రీ జప కర్తలమంటే కాదని కాదని పలుకరయ. గాయత్రీ జప కర్తలమంటే కాదని కాదని పలుకరయ. గాయత్రీ జప వెంటగలదో గట్టిగా మాకది తెలుపరయ. గాయత్రీ జప వెంటగలదో గట్టిగా మాకది తెలుపరయ. బ్రాహ్మణులైతే శరణు వేడెదను విలాసము
చేత బ్రహ్మజాతకం బిడ్డులగు పుట్టువననగా అందరికిని ఒక్కటియే కదా, అదియును వినుము. దేవ తల్లిదండ్రుల వలన కలిగినటి తనువులన్నీయు ఒకటే కదా. దేవ తల్లిదండ్రుల వలన కలిగినటి తనువులన్నీయు ఒకటే కదా. దేవ తల్లిదండ్రుల వలన కలిగినటి తనువులన్నీయు ఒకటే కదా. ఇలలో మేమది కులమను అతిశయమునును తెలిపెద వినుడి. ఇలలో మేమది కులమను అతిశయమును తొలగునటుల తెలిపెద వినుడి. దేవ తల్లిదండ్రుల వలన కలిగినటి తనువులన్నీయు ఒకటే కదా. అయ్యవారు, మేము అధికులమనే అహమును వీడి నా మనవి చేకొనుము. ఈ లోకమున తల్లిదండ్రుల వలన కలిగినటువంటి శరీరములన్నీ ఒక్కటియే కదా. చెలియ వీణవే ఇలగల జనురను తెలియగను కదే ఇవుడు. ఓ చెలియ వీణవే ఇలగల అందరి వలెను మమ్ము చెప్పతగదు. వేదములందు ఉద్భవించిన కర్మలను చేయటం వలన మేము ద్విజలమైతిమే భామామణి. ఓ నిర్మలాత్మా
మహానుభావ, నేను ఈ మేను కంటే పరుడను అని తెలియని వారికి ఎన్ని సత్కర్మములు చేసినను ప్రయోజనమేమి స్వామి? పంచమగా సత్కర్మలను చేసి దేహభ్రాంతిని వీడి బోధస్వరూపుడగు పరమాత్మను నేనే అనుభావముతో బాల్యము నుండి వర్తించుచుంటుమే భామామణి. మహాయజ్ఞములు చేసినంత మాత్రమున ఈశ్వరుని తెలుసుకొంటిమని మదిని గర్వించి పరులను నిందించుట ఆ కూచిపూడివాసుడగు రామలింగేశ్వరుని ఎరుగుకపోవటయే కదా స్వామి. ఇంతకీ పంచమహాయజ్ఞములు అనగానేమి స్వామి? పంచమహాయజ్ఞములు బ్రహ్మయజ్ఞమే, వేద పఠనమే బ్రహ్మయజ్ఞం, దేవతా పూజనమే దైవజ్ఞము,
అతిథి పూజనమే మనుష్య యజ్ఞము, పితృకర్మలయే పితృయజ్ఞము, భూతబలియే భూతయజ్ఞము. ఇట్టి పంచమహాయజ్ఞములో నీకుతో తెలిసినచో అవి ఎట్లు చేయవలేనో చెప్పవే భామామణి. హే స్వామి, సమిధలు, ఆజ్యము, అన్నము, ధాన్యము మున్నగు హోమద్రవ్యములలో ఏవైనను దేవోద్దేశకముగా అగ్నిహోత్రుని యందు ఉంచబడును, అదియే దేవతలకు ప్రీతి కారణమై దేవయజ్ఞమనబడును. ఏదైతే స్వధాయుక్తమగునట్లు పితృ ఉద్దేశకముగా తిలోదకములివ్వబడును, అది పితృయజ్ఞమనబడును. ఆకాశమునందు విహరించు భూతగణములకు బలి ప్రధానమేమి కాగలదో అది భూతయజ్ఞమనబడును. ఇక అన్నాది పదార్థములచే మనుష్యులను తృప్తిపరుచుటయే మనుష్యయజ్ఞమను. రుక్కును గాని యజస్సును గాని సామమును గాని పఠించున్నదియే బ్రహ్మయజ్ఞమనబడును. కానీ ఇట్టి పంచ మహాయజ్ఞములు చేసినంత మాత్రమున బ్రాహ్మణులెట్ల గుదురయ్యా స్వామి? జన్మచేత బ్రహ్మజాతకంబులెటులగు, జన్మచేత బ్రహ్మజాతకంబులెటులగు, అందరకు పుట్టువనగనొకటే అదియును వినుము. జన్మన జాయతే శూద్ర, జన్మన జాయతే శూద్ర, అన్నిటి శృతియుగల్లే అమ్మ జల్ల. జన్మనా జాయతే శూద్రః అనడి శృతి ప్రమాణముననుసరించి ఈ లోకమున జన్మించిన దేహదారులందరూ శూద్రులే కాని బ్రాహ్మణులెట్ల కుదిరయ్యా స్వామి? బాగు బాగు గొల్ల భామా, బాగు బాగు గొల్ల భామా, నీ తోడనే కలహమిప్పుడే చేతు, నీ తోడ కలహమిప్పుడే చేతు, కాని ధర్మశాస్త్ర వాక్యమొక్కటి చదివి తిని ఇప్పుడు, కాని ధర్మశాస్త్ర వాక్యమొక్కటి చదివి తిని ఇప్పుడు, దేహి జన్మ ముందు తీరు చెప్పుమా, దేహి జన్మ ముందు తీరు చెప్పుమా. తొలి జన్మంబున తాను చేసిన మహాదుష్కర్మ సత్కర్మకు నిలయంబై తగు పుణ్యలోక నరకానీకంబులం పొంది అవ్వలదా జన్మము వచ్చునప్పుడు కులవాజంబుతోనేమిగాగలడో తెల్పెద చిత్తగింపుడు మదిన్ కౌతూహలం ఒప్పగన్, కౌతూహలం ఒప్పగన్. అటులని వినియదమిక నీ పటుతర వాక్ ప్రౌఢి మెరయ. ఓ భామామణి,
అటులనే వినియదనిక నీ పటుతర వాక్పౌఢి మెరయ భావమున సుధాఘంటికవలే రుజులు పుట్టగా ఇటు బలుకుము గదవే సొంపు నింపగ కొమ్మ మునిగుని జీవుండు మొనసి నక్షత్రమయే ఆకాశమున కొన్ని అఘములుండే ఆదిత్య గణములందనగి కొన్ని బవళ్ళు హిమగణంబై అంత నిలగురలి ఓషధీ రూపమయేయునర కొన్నాడుండే అటు మీదట చతుర్విధానమగుచు పురుషునికాహారభూతమై అతని పొట్టలో శుక్లమై పొలచి కొంతకాలము వసించి ఋతువేళ కాంత గర్భమందు శోణితమున కూడి అంత గట్టిపడుచునొక ముద్దయే పాణిపాదపాయువాది సర్వేంద్రియములు ఉద్భవములగుచూ జీవుడు జన్మనొందుటకు ముందు ఆకాశమున నక్షత్ర రూపములో కొంతకాలము ముండును. పిదప సూర్యకాణమునందు కొంతకాలము ఉండి మంచు కణంబై నేలకు రాలి సస్యరూపముగా వర్ధిల్లి చతుర్విధాన రూపమును ధరించును. చతుర్విధానములనగా ఎరుకయ్యా స్వామి వివరించెదను. కొరికి తినబడునది, నమిలి తినబడునది, చప్పరించి తినబడునది, మృంగబడునది. ఈ విధముగా తొలుత పురుషునిచే భుజింపబడి అతని పొట్టలో శుక్లరూపములో ఉండి స్త్రీ ఋతుకాలమున 12 మాసములు షడ్ఋతులు విని ఉన్నాము, కానీ ఈ స్త్రీ ఋతుకాలము ఎచ్చటను విని ఉండలేదమ్మా. మదవతి పుష్పించిన ఆపదున్నారవ దినము వరకు భావింపంగా సదమల ఋతుకాలం బని విదితంబుగా తెలియవలయు విభుతులు మహిళో స్త్రీ బహిష్టు అయిన 5వ దినము నుండి 16వ దినము వరకు ఋతుకాలమనబడును. ఈ సమయమున స్త్రీ పురుషుల మధ్య సంయోగము జరిగినచో శుక్ర శోణిత మిశ్రిత రూపములోనున్న బీజము స్త్రీ నాభికమలమునందు ప్రవేశించి తగు శుక్రమధికమైనను మగవాడై పుట్టు, తగు శుక్రమధికమైనను మగవాడై పుట్టు. పిదప మరి శోణితమే మిగులుగ నుండిన
మగువగు జగతిని పిదప మరిషోడితమే మిగులుగా నుండిన మగువగు జగతిని అవి సమమూలైన షండు పుట్టు దీనికి బీజద్వయం పైన శిశుద్వయం బగును మరియును ఋతువులు మదిగని స్త్రీలను పతులను మరిగూడ గర్భఫలితం బవుగా మతి చలనములద్దరిలో పతి పత్నులకు పుత్ర భాగ్యము కలదే రమించు సమయమున స్త్రీ పురుషులకు మతి చలనము కలిగినట్లయితే అది సంతానహీనతకు కారణము కాదుటయ్యా స్వామి. మతి చలనమనగా అధిష్టాన వస్తు విలోకమునకు కర్మ అడ్డుపడుటయే. కాంతతో పురుషుడు కలసిన రాత్రి చింతపండు పెరుగు చేరు భంగి పంచరాత్రులలోన పరగ బుద్బుదమౌను పిండం పక్షాన పేర్మిదాజు మాసంబులోపల మరిశిరం వేర్పడు ఇరుమాసముల బాహులిరువుదాజు మూడవ మాసాన ముదముతో నుదరంబు పాదాదికరణ సంపద ఘటిల్లు నాల్గవ నెలయందు నవరంధ్రములు కలిగి మాతృగర్భమందు మసలు చుండు మాస పంచగాన మాంస రక్తాదులు ఆరవ నెల నఖముల మరిగుడు ఆరవ మాసంబున నఖ దంత కేశములు 72,000 నాడులు ఏర్పడును. ఏడవ మాసమునందు పూర్తి జీవత్వమును పొంది మావి అనే లోకవాడిక తిత్తులో మసలుచు మాతృభుక్తాన్నరసమును ఆస్వాదించుచుండును. అది సాత్వికాహారం పైన సమచిత్తుండై రాజసాహారం పైన ఆనందించుచు తామసాహారం పైన వ్యసనపడుచూ ఉండును. ఈ విధముగా మావి అనే తిత్తి లోపల నుండి కొంత నాభి నాళము నుండి కొంత తాను అనుభవించుచూ ఉండును. 10వ మాసము మొదటి భాగమున ప్రసూతి వాయువులు అధోముఖునిగా చేసి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు వెడలక తన్మయుడై మాతృ రహస్య ద్వారము నుండి భూమి మీద పైడి మాయచే కప్పబడి ఉండును కదుటయ్యా స్వామి. పిమ్మట అబ్బా బాధ నుండి తప్పించుకొంటిని అనే ఆనందముతో పూర్వజ్ఞానమును కోల్పోయి మత్తులో పడిన వాని వలె ఆకలి చేత మాతృస్తన్యమును గ్రోలి బాల్య యవ్వన కౌమార్య వార్ధక్య దశలు కలవాడై కామ క్రోధ మోహ మద లోభ మాత్సర్యములను కలిగి సంసారమునందు
ఆసక్తి కలవాడై ఉండును కదుటయ్యా స్వామి. ఇంతలో అంత్యకాలము సమీపించును. ఈ శరీరమును విడిచి వేరవ శరీరములోనికి ప్రవేశించును. కాల చక్రము పగిది భ్రమణశీలుడై పుట్టుచూ చచ్చుచూ నుండు వారలందరూ ఒక్కటియే కదా స్వామి. మరి అటువంటప్పుడు మీ గొప్పతనం ఏమిటో, ఇతరుల తక్కువతనం ఏమిటో మీరే సవిస్తరముగా ఈ సభకు వివరించండి స్వామి. హే భామామణి, నీవిట ఫలముల విశదీకరణమును జీవ బ్రహ్మైక్య యోగ సారామృతమును ఈ సభికులందరకు వీణుల విందుగా నీ మృదుమధుర వాక్కులచే తెలిపిన విధము కడు ప్రశంసనీయము. నీవు సామాన్య గోపకాంతవు కాదు, సుమా. ముక్తికాంతవనుటలో ఎటువంటి సందేహము లేదు. ఇట్టి నీకు కూచిపూడి రామలింగేశ్వర స్వామి కృప కలుగుగాక. ನಂದ ಯಶೋದ ನಂದನ ಸೋದರ ಮಂದ ಸ್ಮಿತ ಧೃತ ಮಂದಿರ ನಂದ ಸುನಂದ ದೇವಂದಿನ ಮನರ ವಿನದ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ದೇವಂಗಳಂ ಜಯ ವಿಶ್ವಂಭರ ಮಂಗಳಂ ವಂದಿತ ಗೋವೃಂದ ವನಮಾಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧರ ವಾಮನ ತೀರ್ಥಕೃತ ಶಿವ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ ಮಾನಸ ಸಾರಸ ಮಂದಿರ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ದೇವಂಗಳಂ ಜಯ ವಿಶ್ವಂಭರ ముందుగా నా గురువులైనటువంటి భాగవతుల సేతురాం గారికి, పసుమర్తి శేషబాబు గారికి ఈరోజు ఈ విధంగా ఈ 3 కలాపాలు ప్రదర్శించగలిగానంటే కేవలం వారి దయ. డిగ్రీలో చదివేటప్పుడు నేర్చుకున్నాను. అంతవరకు నాకు తెలీదు. అందరిలాగే సోలో ఐటమ్స్ చేయటమే కూచిపూడి అని అనుకున్నాను. సర్టిఫికేట్ కోర్సు డిప్లొమా చేరేసరికల్లా ఓహో సోలో కాదు, ఇందులో ఇది నాటకం, ఇది సోలో నృత్యం కాదు అనేది అర్థమైంది. ఎంఏ చేసేటప్పుడు భాగవతుల సేతురాం గారు మాకు యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా ఉండేవారు. నా అదృష్టానికి అంటే నా మొదటి కూచిపూడిలో నాకు బాట చూపించింది మహంకాళి శ్రీమన్నారాయణ గారు. 18 ఏళ్ళు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను. చాలా ఓల్డ్ ట్రెడిషన్లోనే నేర్చుకున్నాను నేను. ఆ ట్రెడిషన్ నుంచి నాకు వేరే బాణీలోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం రాలేదు. భగవంతుడు అలా నన్ను తీసుకెళ్ళాడు. సర్టిఫికెట్ కోర్స్ చేసినప్పుడు కూడా నాది పెద్ద మారలేదు. ఉమాంటి నాకు దేవుడు పంపిన ఒక దూత, ఏంజల్, ఆవిడ నన్ను ఎంఏ చేయాలన్నారు. అక్కడ నాకు సేతురాం సార్ని నేను కలవటం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ 1998. సో అక్కడ సోలో ఐటమ్స్ సార్ నేర్పించారు. ఆ తర్వాత ప్రహ్లాద యక్షగానం ఫస్ట్ టైం. యక్షగానం అంటే ఏమిటో అందులో చింతా వెంకటరామయ్య గారు తీసుకొచ్చారు ఈ యక్షగాన ప్రక్రియని. కూచిపూడి భాగవతులు, కూచిపూడి నాట్యం అంటే చాలా అంటే ఫోక్ అనో లేకపోతే ఏదో అనుకుంటున్నారు. దీనికి అంత ప్రాచీన్యత ఏ నాట్యానికి లేదండి. ఎందుకంటే
నాట్యశాస్త్రం నాట్యానికి ప్రామాణికం. ఆ నాట్యశాస్త్రాన్ని ఫాలో అయితేనే అది శాస్త్రీయ నృత్యం అంటారు. భరత పుత్రులు శాపవశాత్తు భూమిలోకి వచ్చి నాట్యాన్ని భూమి అంతటా ప్రాపగేట్ చేయమన్నారు. ఆ శాప వశంగా పుట్టిన బ్రాహ్మణులే కూచిపూడి వాళ్ళు, కథక్ వాళ్ళు. వాళ్ళు ఆ నహుషుడి యొక్క పరిపాలనలో భూలోకులు, అంటే ఏదో పెద్ద స్టోరీ నేను చెప్పలేను, కానీ మనకి ఈ కూచిపూడి భాగవతుల యొక్క రిఫరెన్స్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ నాట్యశాస్త్రం. That ancient this tradition is, and this is the only existing Natya tradition that is explained by Bharata Muni. It is a mirror image of Natya Shastra. అది తెలుసుకోవాలంటే ఆ కూచిపూడి ట్రెడిషన్లోని యక్షగానాలు, కలాపాలు, అసలు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది సంస్కృత రూపకాలు, తర్వాత శివలీలా నాట్యాలు, ఆ తర్వాత ఈ భక్తి మూమెంట్లో భాగవత కథలు చేయటం ప్రారంభించారు. వేష కథలు, మాచిపల్లి కఫియత్ 15th century నుంచి మనకి స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ ఉంది ఈ ట్రెడిషన్ ఉంది అని. అప్పటి నుంచి వాళ్ళు నాటకాలే వేసేవారు. ఇప్పటికి కూడా యక్షగానం, భామ వేషం వేశాను, భామ నాటకం ఆడాము, గొల్ల నాటకం ఆడాము, దాదనమ్మ నాటకం ఆడాము, ప్రహ్లాద నాటకం ఆడాము, ఉషాపర్ణ నాటకం అంటే నథింగ్ బట్ డ్రామా. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద సినానిమ్స్. అలాంటి ఒక యక్షగానాన్ని, ప్రహ్లాద యక్షగానాన్ని ఫస్ట్ టైం భాగవతుల సేతురాం గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను. అప్పుడు తెలిసింది థియరీ చదువుతుంటే గొల్ల కలాపం. ఐఎమ్ ఏ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్, సో నాది జువాలజీ మెయిన్. ఈ గొల్ల కలాపంలోని పిండోత్పత్తి పార్ట్ అంతా చదువుతుంటే ఇట్స్ మై సైన్స్, వాట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ జువాలజీ. ఓ మై గాడ్, మన సైన్స్ ఓన్లీ 19th centuryలో ఎక్స్ క్రోమోజోమ్, వై క్రోమోజోమ్, ఎక్స్ఎక్సెస్, అబ్బాయి అమ్మాయి ఇలా అంతా తెలిసింది మన వేదాల్లోనే ఎప్పుడో చెప్పారు. అది 18వ శతాబ్దంలో ఒక రిమోట్ విలేజ్లోని కూచిపూడి భాగవతులైనటువంటి భాగవతుల రామయ్య గారు దాన్ని ఒక నాటకంగా రాసి, ఒక యక్షగాన ప్రక్రియలో రాసి, తర్వాత దాన్ని ఆత్మయజ్ఞం అన్నారు. ఆయన గొల్ల కలాపం అని అనలేదు. సిద్ధేంద్ర యోగి పారిజాత భరణం రాశారు, అది భామా కలాపం అయింది. ఆత్మయజ్ఞం గొల్ల కలాపం అయింది. నిన్న చేసినటువంటి దాదనమ్మ కలాపం అంటున్నారు, అది దాని స్క్రిప్ట్, అది రాసింది యక్షగానం, లీలావతి విజయం. నేను అందుకే ఎప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ తోటి, నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళతో అంటే మీరందరూ ఇది రీసెర్చ్ చెయ్యాలి అని. సో ఆ గొల్ల కలాపం గురించి భాగవత లక్ష్మీ నరసింహం గారు నాకు చెప్పినప్పుడు నాకు ఇది నేర్చుకోవాలని ఉందండి అన్నాను. అప్పుడు నీ గురువుగారు ఉన్నారు కదా భాగవతుల సేతురాం గారు, వాళ్ళ తాతయ్య రాసింది ఇది, ఆయన అడుగు, ఆయన నేర్పిస్తారు అని. మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అడిగాను. అంతవరకు నాకు అసలు సేతురాం గారు అంటే తెలియదు కూడా, అసలు ఎవరో కూడా. నేను ఎంఏ జాయిన్ అయిన తర్వాతనే నాకు సేతురాం గారు పరిచయం అయ్యారు. మొదటి పరిచయంలోనే నాకెందుకో ఒక టీచర్ లాగా, గురువులాగా అలా అనిపించలేదు ఆయనతో. ఐ డోంట్ నో, చాలా క్లోజ్గా, ఆత్మీయంగా అనిపించారు. ఆయన కూడా పెళ్ళయి 2 పిల్లల తల్లి, పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించి అన్నీ చేసుకొని వస్తుంది కదా అని నేను ఒక్కదాన్ని ఉన్న క్లాస్లో ప్రతిరోజు లెసన్ నాకు చెప్పి పంపించేవారు. ఎంత ప్రేమ చూపిస్తారో అంత స్ట్రిక్ట్గా కూడా ఉండేవాళ్ళు. ఇవాళ నా గొల్ల కలాపం చూస్తే మీకే తెలిసి ఉంటుంది, ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా నేర్పించారు. అందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మాస్టరు. 2004లో చేసాం మేము భామా కలాపము, గొల్ల కలాపం, ఒక పెద్ద సెమినార్, 2 రోజుల పండగలాగా చేశాము. ఆ తర్వాత నాకు దాదినమ్మ గురించి విన్నాక ఇదేంటి అసలు వేష కదా, దీనిలో చూస్తూ ఉంటే సో మచ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రీడింగ్ బుక్స్. అప్పుడు చదివినప్పుడు దాదినమ్మ ఏంటిది అసలు. అండ్ వెంపటి వెంకటనారాయణ గారు ఇన్ 18th century ఎండ్లో అనమాట, ఆయన మంచం కట్టుకొని నుంచి ఆడియన్స్లోంచి పరిగెట్టుకొని వచ్చేసేవారట. అప్పుడు కట్టుకునేది నులక మంచం. ఎంత హెవీ అంటే వాళ్ళు అంత మంచి పర్సనాలిటీ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ మంచాన్ని కట్టుకొని ఆ గంట సేపు వాళ్ళు ఆ కలాపాన్ని ప్రదర్శించే ఒక ఇది ఉందన్నమాట, ఆ ప్రక్రియ. సో ఫస్ట్ టైం ఎలాగా ఇది అన్నప్పుడు పసుమర్తి శేషబాబు గారు అన్నారు, నేను నేర్పిస్తానమ్మా నీకు, నా దగ్గర ఉంది స్క్రిప్టు, నేను నేర్పిస్తాను అని. సో మాస్టర్ గారు నాకు
దాదినమ్మ కలాపం, జక్కిణీ దరువు ఇలాంటివన్నీ. అంటే వీళ్ళిద్దరూ మాస్టారు ఒకసారి అండి, నాకు కూచిపూడి అంటే ఏంటి అనేది తెలియజేసినటువంటి గురుదేవులు. సో ఆ జన్మాంతం రుణపడి ఉంటాను సార్. సరళకుమారి గారు రండి. ఇక విచ్చేసినటువంటి సరళకుమారి గారు, ఆవిడ గురించి ఎంత చెప్పినా, ఎందుకంటే షీఈస్ ద సీనియర్ మోస్ట్ కూచిపూడి డాన్సర్. కూచిపూడిలో మొదటి హంస అవార్డు అందుకున్నటువంటి గొప్ప నాట్య కళాకారిణి ఆవిడ. అండ్ నాన్ స్టాప్గా 24 గంటలు పైగా నర్తించి రికార్డు సాధించినటువంటి సరళకుమారి గారు నాకు ఆత్మీయులు, మా మాస్టర్ గారికి అందరికీ అనమాట. అందుకనే ఇది ఒక నాకు అంటే నా వయసు ఇప్పుడు 60 ఏళ్ళండి. అందుకని ఇంకా చేయగలుగుతానో లేదు, ఇంత స్టామినా నాకు ఉంటుందో లేదో అని ఈ కరోనా ఉన్నా కూడా ధైర్యం చేసి ఈ 3 కలాపాలు చేయటానికి అనుకున్నాను. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యామిలీ అఫేర్. అంటే నా కోసం చేసుకున్నది, ఏ పబ్లిసిటీ కోసమో దేనికోసమో కాదు నేను చేసుకున్నది. సో ఇలాంటి పరిస్థితిలో కూడా భయపడకుండా వచ్చిన మా ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళందరూ, సారు అందరికీ ధన్యవాదాలు. అండ్ సరళకుమారి గారు థ్యాంక్ యూ సార్కి షాల్తో. శేషబాబు గారికి. ఏ ప్రోగ్రాం ఉన్నా, ఏమున్నా, ఏ కష్టం ఉన్నా నాకు ఆల్మోస్ట్ 25 years నుంచి తమ్ముడుగా ఉంటూ నాకు ఎప్పుడు అండగా ఉండే నా ప్రసాద్, నా కూతురు లాంటి శ్వేత. నాకు ఆర్కెస్ట్రా లేకుండా, వాళ్ళు లేకుండా, మొత్తం నా ఆర్కెస్ట్రా అందరు లేకుండా చేయాలంటే చాలా బాధ. సో దీనికి కూడా ఏమీ దవ్వకుండా వచ్చినటువంటి ప్రసాద్ అండ్ శ్వేత ఇద్దరికి కలిపి నేనే ఇస్తాను, మీరు నమ్మండి. ఈరోజు కార్యక్రమంలో మృదంగం ఎప్పుడు మాకు మా టీమ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కూడా శ్రీధరాచార్య సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నా బహిప్రాణాలు సరళకుమార్ గారు. సాయి కోలంక వయలిన్. వీరు మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ రైల్వేలో ఎంప్లాయీగా చేస్తున్నారు. అన్ ఎక్సలెంట్ వయలినిస్ట్. భావాన్ని వయలిన్లో చూపిస్తాడనమాట. ఉమా వెంకటేశ్వర్లు ఫ్లూట్. చిన్న పిల్లలప్పుడు శ్రీనివాస్ సార్, మీరు ఇవ్వండి. అంత తీసుకెళ్ళి డాన్స్ వస్తుంది. నిన్న ఈరోజు నా పిల్లలు నాతో నాకు రంగపూజ, నిన్న దేవదే అంటే
భామా కలాపం అండ్ క్వారంటైన్ అంతా అయిపోయి కొంచెం బిజీగా ఉండిందనమాట. ఇలా శ్రీని చాలా కష్టంగా ఉంది, ఇలాగ అమ్మాయికి కోవిడ్ వచ్చింది, రాజేశ్వరికి నువ్వు చేస్తావా అంటే నేనున్నాను కదా ఆంటీ, నేను వస్తున్నాను అని ఒక్క రోజులో నేర్చుకొని నిన్న చేసింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీని. భగవంతుడు ఎప్పుడు నీకు మంచి చేయాలని అందరికీ దండం పెట్టు. ఆ తర్వాత మా చిన్ని శ్లోక, ఆమెకి నిన్న మాస్క్ వేసుకుంటే చాలా ఊపిరందనట్టుగా అనిపించింది, చాలా బాధగా అనిపించిందంట. సో అందుకని వాళ్ళు మాస్క్ లేకుండా చేయించాను. మేడం మీరు ఇవ్వండి. శ్లోక తర్వాత ఆదిర, షీస్ ఏ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్. నేను అడం చేస్తున్నాను సార్. తర్వాత ఐశ్వర్య, ఐశ్వర్యకి ఇవ్వండి. ఐశ్వర్య ఈమె ఏప్రిల్ 16వ తారీఖున రంగప్రవేశం చేయబోతోంది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ రవీంద్ర భారతికి వచ్చి తన్ని ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సౌమ్య, కాళ్ళకి దండం పెట్టు. ధృతి, కాళ్ళకి దండం పెట్టు. అక్షర, ఆమె ఇంజనీరింగ్ చేస్తుంది. పాప రేపు ఎగ్జామ్ ఉందని వాళ్ళ డాన్స్ చేయలేదు. కాళ్ళకి. నిన్న ఈరోజు యాంకరింగ్ వాళ్ళకు కూడా ఆన్లైన్ క్లాసెస్లు చేసినట్టు ఆన్లైన్ క్లాస్లో మొత్తం వాళ్ళిద్దరికీ నేర్పించి చాలా ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఉండను కాబట్టి మీరే మొత్తం కథ నడపాలన్నాను. సో చాలా ఎక్సలెంట్గా చేశారని నాకు అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వైష్ణవి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సరళకుమారి గారు. నేను పిలవంగానే వచ్చినందుకు, ఐ మిస్డ్ యూ యెస్టర్డే, అనివార్య కారణం వల్ల మీరు రాలేకపోయారు. వచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ప్రేక్షకులకి నమస్కారం. రమ గారంటే నాకెంతో అభిమానం. అలాగే నాకంతా వీళ్ళందరూ ఒక ఫ్యామిలీ. రమగారు చాలా బాగా చేస్తారు. తర్వాత ఆవిడ ఒక మొండి పట్టుదల కలిగినటువంటి వ్యక్తి. ఎన్నిసార్లు చేసినా స్టేజ్ వెనకాల చూస్తే ఇవాళ కూడా టెన్షన్. అంటే ఆవిడ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అంటే ముందు టెన్షన్ పుడుతుందన్నమాట ఆవిడలో. సో ఆ టెన్షన్ తోటే ఆవిడ ఎంతో బాగా ప్రదర్శిస్తారు. తర్వాత ఆవిడ ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం చేసి వదిలేసినటువంటి ఆ నృత్యాలన్నీ కూడా ఆవిడ ఆ భామా కలాపం కానీ, దాదినమ్మ కలాపం కానీ, ఈరోజు చేసినటువంటి గొల్ల కలాపం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ మంచి గురువుల్ని ఎన్నుకొని అవన్నీ నేర్చుకొని అవి ప్రజల ముందు ఉంచటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే మేము కాంటెంపరీ వైపు వెళ్ళి కొత్త కొత్త సబ్జెక్ట్స్ చేసేటటువంటి వాళ్ళం మేము. తర్వాత ఆవిడ నాకు చాలా సీనియర్ నన్ను ఎంతో పెద్దవారిని చేసేసారు. నో కమాన్ ఇట్స్ ఎ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్. సో ఏమీ కాదు, ఆవిడ చక్కగా మాకంటే బాగా ఎంతో బాగా చేస్తున్నారు ఆవిడ. ఆవిడ ఇంకా ఇలాగే మంచి మంచి ప్రదర్శనలు ఇవ్వాలని, ఇంకా వదిలేసినటువంటి సబ్జెక్ట్స్ని తీసుకొని ఆవిడ ఇంకా బాగా చెయ్యాలని. ఎందుకంటే ఈ కాలంలో
చాలామంది మేమంతా కూడా ఒక ప్రోగ్రాం చేయాలంటే ఎంతో ఖర్చుతో కూడినటువంటి పని, ఎంతో శ్రమతో కూడినటువంటి పని. ఇంతమంది ఆర్కెస్ట్రాని, ఇంతమంది శిష్యులని ఇక్కడ మీరే చూశారు. ఎక్కడా దేనికి ఎదుర్కోకుండా అన్నీ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా జరిగినాయి అంటే ఈ కాలంలో నిజంగా ఇలా చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. అవన్నీ కూడా ఆవిడ ఒక చిటికెన వేలు పనిలాగా చేసేస్తున్నారు. ఒక ఆర్టిస్ట్గా షీ గాట్ గ్రేట్ టాలెంట్. నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఆమెకి ఒక మంచి మనసు ఉంది. ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ కళాకారుల్ని పిలుచుకొచ్చి, నాకు తెలిసి కొన్ని ఫ్యూ ఇయర్స్ క్రితం ఇదే స్టేజ్ మీద ఎంతో మందితోటి నాట్యం చేయించారు ఆవిడ. సో ఇతర కళాకారులను కూడా తను పిలిచి తనతోటి సమంగా చూసి వారిని గౌరవించేటటువంటి మంచి మనసున్న వ్యక్తి. సో ఇటువంటి మంచి వ్యక్తి, మనసున్న వ్యక్తి ఇంకా ఇలాంటి మంచి మంచి గురువుల మధ్య, మాలాంటి స్నేహితుల మధ్య ఆవిడ ఇంకా బాగా చెయ్యాలని మనస్ఫూర్తిగా, ఆవిడకి మంచి ఆరోగ్యాన్ని దేవుడు ప్రసాదించాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. రమాదేవి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో ఎంఏ చేసేటప్పుడు ఆమెకి నేను వెస్టర్న్ నృత్యాంశాలు చెప్పాను, కూచిపూడి యక్షగానం చెప్పాను, కలాపాలు కూడా చెప్పాను, భామా కలాపం చెప్పాను. సో గొల్ల కలాపం అనే ప్రక్రియని మా వంశస్థులు భాగవతులు రామయ్య గారు 18-19వ శతాబ్దం మధ్యలోనే ఇంత నవీనమైన ఇతివృత్తంతో తీసుకుని చేశారంటే కూచిపూడి భాగవతులు ఎంత జ్ఞాన సంపన్నులో మనం వేరుగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈరోజు మనం కుల వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుతున్నాము, గైనకాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నాము, రిచువల్స్లో ఉన్న మూఢత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. వీటన్నిటిని ఖండిస్తూ మా గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ భాగవతులు రామయ్య గారు ఆనాడే ఆయన ప్రస్తావించారు. చాలా రేర్గా ప్రదర్శించారు ఈ గొల్లకలాపాన్ని ఫర్ వేరియస్ రీజన్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ అపీలింగ్ యాజ్ భామా కలాపం. ఎందుకంటే ఇది వేదాంత చర్చ. సో ఇలాంటి గొల్ల కలాపాన్ని తీసుకుని మెప్పించడం చాలా కష్టం. గొల్ల యొక్క డిగ్నిటీ చూపించాలి, అలాగే ఆవిడ జ్ఞాన సంపద ఇవన్నీ కూడా ముఖంలో పలకాలంటే ఆ చేసే వ్యక్తికి కూడా ఆ జ్ఞానం ఉండాలి, ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఉండాలి. వెన్ రమా రిక్వెస్టెడ్ మీ టు డూ ఇట్, నాకు తెలిసింది వాట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ మై గ్రేట్ గురు భాగవతులు రామకోటయ్య గారు, I taught her as it is, most of it. And to date I will tell you, ఆ తర్వాత నేను ఎవ్వరికి గొల్ల కలాపం చెప్పడానికి సాహసించలేదు. బికాస్ నో వన్ కెన్ జస్టిఫైస్ యాజ్ గొల్ల యాజ్ రమా డూ. The persons who underwent training under me, they understand very clearly one thing, that is I'm very frank towards my students. So the appraisal I'm giving to Rama Devi is true, 100%. So to date Prahalad Sharma garu, Ramakotaya garu, తదితర పెద్దలందరూ, మా మావయ్య శేషుబాబు గారి తండ్రి గారు పివిజి కృష్ణశర్మ గారు, అలాంటి ఉద్దండులందరూ కూడా ఈ గొల్ల కలాపాన్ని అందరికీ జ్ఞానవంతులు వాళ్ళందరూ నేర్చుకున్నారు. కానీ బట్ పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ నో, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఏ వెరీ బిగ్ గ్యాప్. ఈ గ్యాప్ తర్వాత రమాదేవి ఈ థీమ్ని తీసుకుని నా దగ్గర నేర్చుకుని ఎంత ఎంత శ్రద్ధగా నేర్చుకుందా అంటే నేను చెప్పలేను. అదొక వేరే ఉపన్యాసం ఇవ్వాలి ఆమె, ద వే షీ లర్న్. సో టు డేట్ దీన్ని ప్రచారం చేయటానికి ఆమె పడుతున్న తపన చాలా ప్రశంసనీయమైంది. షీ వాంట్స్ టు స్ప్రెడ్ దిట్స్ టు కూచిపూడి, ఆల్ టు make understand to the కూచిపూడి connoisseurs, to the common audience also. I always get pleasure working with Rama,
and do as a Brahman with Rama, and our combination really, I don't know how you enjoy, we go into bliss. Thank you. ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ సార్. నేను పెద్దగా మాట్లాడేటువంటి వాడిని కాదు, ఆడేవాడిని, ఆడించేవాడిని. ముఖ్యమైన ఒక చిన్న మాట చెప్తాను. కళని ఎలా ఉపాసించాలి, ఉపాసించిన తర్వాత దానిని ఎలా మననం చేసుకోవాలి, మననం చేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఎగ్జిబిట్ చేయాలి అని స్టూడెంట్స్కి ఎలా చెప్పాలి అని తన మస్తిష్కంలో ప్రోవి చేసుకుని తన శిష్యురాళ్ళకి ఒక్కొక్క రకంగా ఒక్కొక్క పద్ధతిలో ఎవరికి ఎలా చెప్పాలో ఆ రీతిలో వాళ్ళకు అర్థమయ్యే రీతిలో వాళ్ళ భాషల్లో, పలు భాషా కోవిదురాలు, నాట్ ఓన్లీ ఆర్డినరీ పర్సన్ షీస్. మరి రమాదేవి గారు ఇంత చక్కటి ఈ సాంప్రదాయ కళల్ని తను నేర్చుకుని అభ్యాసనం చేసి తర్వాత అభ్యాసనం గావించటం విద్యార్థులందరికీ కూడా చేయటం అనేది గొప్ప విశేషం. తర్వాత భక్తి, గురువు మీద ఉండే భక్తి అనేటువంటిది దానికి నిదర్శనం. మా సీనియర్ శిష్యురాలైన రమాదేవి గారికి వారికి ఒక్కరికే చెందింది. ఎందుకంటే నేను ఆవిడ సర్టిఫికేట్ కోర్సు డిప్లొమాల దగ్గర నుంచి నేను చూస్తూనే ఉన్నాను. అలా 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 ఎదుగుతూ వస్తున్నారు. కలాపాలు చేసాం, 2004లో కూడా చేసాం మేము. మరి అప్పుడే ఫస్ట్ చేసాం 2004లో కలాప ప్రక్రియలో. నేను మాధవిక కూడా చేశాను, అప్పుడు నిన్న కూడా చేశాను నేను. తర్వాత దాదినమ్మ కలాపం, అలాగే జక్కిణి దరువు కానీ, తర్వాత నృత్య సంగీతం, ముఖ్యంగా నృత్య సంగీతం కూడా తను ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వటం అనేది ఉండదు. రాకపోతే ఆ సంగతి కనుక ఎలా అనాలి, ఆ సంగతి కనుక ఎలా అనకపోతే దాని అనే విధంగా వచ్చేట్టుగా కూడా సాధన చేస్తూ, అంటే ఏంటి, రాక్షస సాధన అన్నమాట. ఓ పక్కన ఎంత బిజీ అంటే ప్రతి నిమిషం బిజీ. దేనికి బిజీ? విద్యని ధారపోయటంలో బిజీ ఆవిడ. కాబట్టి ఇంత చక్కటి ఉన్నతమైన ఆలోచన కలిగినటువంటి ఒక రమాదేవి గారు నా శిష్యురాలు అవ్వటం నాకు కూడా చాలా గర్వకారణం. నాకే కాకుండా మా కూచిపూడి నాట్య సాంప్రదాయకులందరికీ కూడా చాలా గర్వకారణం. ఎందుకంటే ఒక సత్సాంప్రదాయాన్ని నిలపాలి అంటే గురువు ఏది చెప్తే అదే చెయ్యాలి. వేరేటువంటి ఒక గతులు భేదాలు అన్నీ తెలిసినా తను ఎన్ని జతులు రాశారంటే అవి ప్రతి సోలో డ్యాన్సులలో ఆవిడ శిష్యులు అరంగట్రాల్లో చూస్తే తెలుస్తుంటాయి మనకి. మరి కాబట్టి అటువంటి ఒక గొప్ప ప్రాజ్ఞశీలి చెప్పాలి. తర్వాత నా తెల్లానాల్లో కూడా నేను తెల్లానాలు రాశాను. ఐ రోట్ తెల్లానాస్ 10. దాంట్లో కూడా ఒక 2-3 తెల్లానాలు తీసుకుని వారి శిష్యురాలకి కంపోజ్ చేసుకుంటూ, అంటే ఏంటి, ఒక కొత్తదనాన్ని కూడా తీసుకుని సాంప్రదాయంలోనే ఉంటూ సాంప్రదాయంగానే చేస్తూ నలుగురికి తను నేర్చుకున్న ఎక్కడో ఉన్నటువంటి ఒక ఆ సాంప్రదాయాన్ని బయటికి తీసి నలుగురికి పంచడం అనేది గొప్ప విశేషం. ఇంతకంటే నేను ఎక్కువ చెప్పలేను. కాబట్టి వారికి ఎల్లవేళలా ఆ నటరాజస్వామి, రామలింగేశ్వర స్వామి, బాలా త్రిపురసుందరి అమ్మవార్ల యొక్క కృపా కటాక్షాలు మెండుగా దండిగా ఉండాలని మనసావాచక్రమణ కోరుకుంటూ, అలాగే సరళాకుమారి గారు కూడా నాకు బాగా తెలుసు. మేమంతా కూడా వేదికల మీద ఎక్కి మేము మా హలో అని మాట్లాడుకుంటాం. విడిగా అయితే మాట్లాడుకునే సమయం లేదు. కాబట్టి ఏదో పనిలో ఉంటూ ఉంటాం. అందువల్ల ఏమనుకోవద్దని సరళకుమార్ గారిని కూడా చెప్పుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి యొక్క రమాదేవి గారికి మరొకసారి నా హృదయపూర్వక ఆశయపూర్వకలు అందిస్తూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జస్ట్ 1 minute vote of thanks by Vaishnavi. Concluding our 2 days Keli Kalapam festival, my first heartfelt thanks to my guru, Dr. P. Ramadevi Garu, who has conducted this Keli Kalapam, and we have got to witness all the ancient traditions of Kuchipudi. That is, the main part is Kalapam, so I feel really blessed to be a part of this. And next, I would like to thank Shilparamam authorities.
especially Sucharita Garu and Shivakumar Garu to help us collaborate and with the light and settings. I would like to thank our orchestra of today and all of you lovely audience without whom this program wouldn't be possible. Thank you so much.